तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। प्रजा पालना एप्लीकेशन जो बालनगर फ्लाईओवर पर पीर के रोज एक प्राइवेट मुलाजिम की तरफ से अपने 2 व्हीलर पर ले जाने के दौरान बिखरी हुई थी। लोगों को परेशान करने के साथ साथ डेटा और एप्लीकेशंस की हिफाजत पर तशवीश भी पैदा हुई। बालनगर फ्लाईओवर पर प्रजा पालना एप्लीकेशंस के बिखरने के बाद मुबैना तौर बाइक टैक्सी ऐप के लिए काम करने वाले एक निजी मुलाजिम से सवालात करने का एक वीडियो सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट पर वायरल हो गया। वीडियो में लोगों को एप्लीकेशंस और डेटा सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार करते हुए देखा जा रहा है। दरख्वास्त का ताल्लुक कुकटपल्ली के इलाके से था और निजी मुलाजिम को ये कहते हुए सुना गया कि वो ECIL के इलाके से आ रहा है। मुलाजिम की वजाहत पर परेशान लोगों ने हैरत का इजहार किया कि इन दरख्वास्तों को जिन्हें हुकाम की महफूज तहवील में समझा जाता है, प्राइवेट फर्मों के जरिए गैर जिम्मेदारी से कैसे निपटा जा रहा है। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब रियासती हुकूमत ने पीर को ऐलान किया कि इन जमानतों पर अमल दरामद के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके लिए लोगों की तरफ से प्रजा पालना दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पहले ही 30,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ऑनलाइन दरख्वास्तें अपलोड कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ये मश्क जनवरी के आखिर तक जारी रह सकती है। दरअसल लोगों की तरफ से डेटा की हिफाजत और एप्लीकेशन की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। 1.11 करोड़ दरख्वास्त दहिंदगान के फोन नंबर, आधार नंबर महफूज नहीं है। कांग्रेस 5 जमानती फार्मों के बारे में संजीदा है। आइए देखते हैं ये अहम खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ఏం పేరు రిపోర్టర్ నేను. నువ్వు ఎందుకు చేసినావు అవన్నీ? ఏడు నుండి వేస్తున్నావు అవన్నీ? నేను ఎందుకు మాట్లాడతా? ఎందుకు చేసినావు నువ్వు? ఏడు నుండి వేస్తున్నావు బాబు? అవి ఏ నుండి తెస్తున్నావు నువ్వు? ఏ నుండి తెస్తున్నావు? ఎవరు పంపించారు? ఏ సేటు పంపించిండు? మీ అన్న ఎవరు? ఖలీల్ ఏడ పని చేస్తాడు? ఈసీఎలా? ఇప్పుడు ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు? ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు? చూపింది ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి? ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి బాబు? ఇప్పటికే గవర్నమెంట్ పరిశాన్ అవుతుంది. ఒకటిది ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు? ఏ నుండి తీసుకోబోతున్నావు? అరే పైలే నువ్వు దొంగవా దొరవా ఏంది? నేనేం బట్టి ఇవి ఏ నుండి తీసుకోబోతున్నావు? ఏ కాసే లేకరా బిల్ చూపి ఏడుంది కరెంట్ బిల్? మేమెందుకు మాట్లాడతాం బాబు? నువ్వెవరు నేనెవరు? మేమెందుకు మాట్లాడతాం? అదే బాబు అది తీసుకురా తమ్ముడు, అది తీసుకురా. కా తమ్ముడు నువ్వే నుండి తీసుకొస్తున్నావు ఇవి? ఏదన్నా ఇది హయత్ నగరా? హయత్ నగర్ ఏమరా బాబు నువ్వు ఇట్లయితే ఎట్లా? పాపం వీళ్ళు ఎవరో దరఖాస్తు చేసుకురు పాపం. ఎల్బీ నగర్యా? ఎల్బీ నగర్ ఇట్లా వచ్చినాయి. అరే బాబు ఎల్బీ నగర్ ఈడెందుకు పెట్టినరా బాబు? హయత్ నగర్ ఫామ్ బాలనగర్లో కనిపిస్తున్నాయి ఇవి, అంతేనా? హయత్ నగర్ ఫామ్లు బాలనగర్లో కనిపిస్తున్నాయి. అడుగు ఆయనకి ఇచ్చేసి కొని. ఎవరు? ఏ అన్నా? ఏం పేరు మరి? నన్ను ఎందుకు ఆగమంటారు? హయత్ నగర్ ఫామ్లు ఈడెందుకు కనిపిస్తున్నాయి? ఇవి కనిపిస్తే కుక్కడపల్లి కనిపించాలి, ముసాపేట కనిపించాలి. अरे देख वहाँ से कहाँ से गिर गया वो? क्या है बताओ? रेवंत रेड्डी का स्क्रीन का ये पेपर है। रेवंत रेड्डी कहाँ से गिरा के तुम्हारे को बता दिया? बताओ ये कहाँ का है? ये हयात नगर का, ये भी हयात नगर का। अरे रे रे ఏ పాండవాల పని చేస్తావు? ఇవి ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తున్నావు నువ్వు? అరే నేనేమంటా, ఇక ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తున్నావు?
हम लोग मैं लोकेशन पे मेरे को भेजा, मैं लेके आया। मैं बोलने का क्या, ये कहाँ से लेकर आ रहा? तो मेरे को नहीं मालूम एड्रेस लोकेशन पे। अरे ये कहाँ से लेकर आया तुम्हारे नहीं नहीं मालूम? मालूम जो लोकेशन पे गए, मैं अरे लोकेशन तू पे रोड लेके रोड के ऊपर चल रहा ना? आया। अरे क्या बातें करते रे भाई, मेरे भाई तू कहाँ से लेके आया मेरे को मालूम नहीं है। हाँ? तू कहाँ से लेके आया? अरे तू कहाँ से लेके आया मुन्ना? अरे तो वो पूरा హైదరాబాద్ का అప్లికేషన్ है रे మున్నా. నువ్వు వాడు ఏ నుండి తీసుకొచ్చినో తెలియదంట. ఇప్పుడు పాండప్ప కాపురా కాడలు చేస్తారంట. అరే పబ్లిక్ పరిశాన్ అవుతుర్రా బాబు ఇప్పటికే అందరు. उन्हें काय कहते बोलो. सर మాట్లాడు, ఏడున్నాడు? अरे हम लोग काय को बात करते रे बाबू. నువ్వు మాట్లాడు. నేనేమంటా తమ్మి, నువ్వు ఏ నుండి తీసుకొస్తున్నావు? या मेरे को लोकेशन भेजे भी जाओ नो। वो कौन सा लोकेशन पे पिकअप किया? ले लो अच्छा जमा रे. या मैं जमाया था, कहीं को निकाला। जमा वो एक निकल रहा था. बात करो, कहीं को निकाले, वीडियो निकाले साइंस तो निकालना हम लोग तुम्हारे साथ में निकालते रहे. अरे నువ్వేం చేయాలన్నా డబ్బా తీసి మంచిగా కట్టుకో దాంట్లో కానీ నువ్వు తీసుకోవద్దున్నావు నువ్వు పాండవాలే చేస్తారంట. ఇక మీరే చెప్పండి, ఇక మీరు దీనికి అర్థం మరిగా. ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకున్నావు కష్టపడి పబ్లిక్ పరిశాన్ అవుతారా బాబు, ఇప్పటికే స్కీములు వస్తలేవు, పథకాలు వస్తలేవు. ప్లాన్ ఏం వస్తుంది కదా మేము తీసుకున్నాక నేనేమంటున్నా, నువ్వు ఏ నుండి వస్తున్నావు, ఏ నుండి పికప్ చేసి ఈసీఎల్ कैसा? पूरा उल्लू बना रहे रे. నీ వల్ల గవర్నమెంట్ ప్లాన్ ఏం వస్తుంది కదా अरे हमारे उल्लू का ही बना रहे रे. हाँ? దానికి బలదాం కదా నువ్వు ఈసీఎల్ అంటావు అరే. కుక్కడపల్లి నుంచి చూసా ఆడు ఈసీఎల్ అంటున్నాడు. అయ్యన్నగారి ఫామ్లో నువ్వు వచ్చే కుక్కడపల్లి చెప్పేది ఈసీఎల్ వస్తా పర్లే బేఫికర్ ఉండు. చెప్పేదానికి సింకు లేదు అదే సరే కుక్కడపల్లి తీసుకోవద్దా అది వేరే ఉంటుంది మరి ఏంది ఏం అర్థమైతలే. మరి ఆ ఈసీఎల్ అంటుడు, కుక్కడపల్లి అంటుడు, పాండప్ప అంటుడు, కాపురా అంటుడు. ఇలా ఉన్నాయి కదా ఫామ్ల మీద ఎక్కడ నువ్వు సార్ ఇక్కడ మీరు అందరు చూస్తుంది కూడా ఇది బాలనగర్ బ్రిడ్జ్ పైన. బాలనగర్ బ్రిడ్జ్ పైన మూసాపేట, దాదాపు మూసాపేట నుండే వస్తుండే ఒక అబ్బాయి. పాపం పేపర్లు అన్నీ పడిపోతే మేము అన్నీ చూసాం. ఏం పేపర్లు పడిపోతున్నాయని చూస్తే ప్రజాపాలన దరఖాస్తు చేసిన పేపర్లు ఇవన్నీ. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారా బాబు అంటే ఏం చెప్తలేడు. నాకు తెలియదు అన్న, ఎక్కడ ఉంటావు అంటే నేను పాండాప పనిచేస్తా, కాపురాలు ఉంటా అంటాడు. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు అంటే ఈసీఎల్ నుండి వస్తా అంటాడు. ఈసీఎల్ నుండి ఏమొస్తాడు, మరి మూసాపేట నుండి ఎందుకు వస్తున్నావు అంటే ఏడ పికప్ చేసినావంటే చెప్పాడు. ఇక మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? మరి ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు మరి ఇట్లా బుట్ట దాకలినా, చెత్తనా, రోడ్డు మీద పాలా, మరి ఎందుకు తీసుకోబోతున్నారు ఇట్లా? ఇది అధికారులు ఆ కార్యాలయాలలో ఉండాలి, సంబంధిత మున్సిపాలిటీలు ఉండాలి.